फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त सुबह हो चुकी है और सुबह के साथ हमारी मस्त काचरी जो है उसको सॉल्टेड करके रेडी करके अभी सुखाने की पूरी प्रक्रिया शुरू है। तो आइए अभी इसको नमकीन कर दी है, सुखा देते हैं एकदम ड्राई हो जाए। उसके बाद जैसे ही आपका ऑर्डर है इसी साल की फ्रेश टू फ्रेश काचरी आपके घर पहुंचना शुरू हो जाएगी। कल एग्जीबिशन में सब लोग बोल रहे थे कि आपके जैसी काचरी नहीं हमें यहाँ पर बनती, ये बहुत सॉफ्ट और मुमरी जैसी होती है। तो ऐसा है काचरी का आज का माहौल। यहाँ पर भी मस्त काचरी सूख रही है अभी इसी साल की ठंडी में, फ्रेश टू फ्रेश। यहाँ पर तो है सब जगह, यहाँ पर भी सारी काचरी है और यहाँ पर भी सारी काचरी जो है वो, क्या बात है, सुखाते रहते हैं। इतनी सॉफ्ट आती है, जिन जिन लोगों ने खाई है उनका तो कितनी बार रिपीट ऑर्डर आ चुका है और नए नए लोग भी इसको चख रहे हैं, खा रहे हैं। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि ये काचरी क्या है। ये काचरी कोठिमड़ा की काचरी आती है, तेल में फ्राई करके खा सकते हैं, शेक कर भी खा सकते हैं तावड़ी के ऊपर। तो पापड़ किस तरह हम फ्राई करते हैं उसी तरह इसको फ्राई करके खाना है। ये नमकीन आती है, माइनर सॉल्टेड नमकीन आती है, बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं आती। तो ये सौराष्ट्र की फेमस काचरी है। लो किंजल जी कैसी हो? जय स्वामीनारायण। बताओ पहले तो मैं तो थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन 6 દિવસ તક કન્ટિન્યુ તમે મુસાફરીમાં જ છો। હા એ તો ફ્રી થયા જ નથી, આરામ નથી થયો તમારે જરાય। હા પણ હવે ચાલશે આજથી, હવે આજે ચાલ આરામ કરો। પછી પાછા એક્ઝિબિશન અમદાવાદમાં છે ને, આપણે 23 અમદાવાદ છે। પછી તમે ગયા પછી બધાય બહુ જ આવતા હતા પેલો હેર ઓઇલ લેવા માટે કે સુરત તમે એક્ઝિબિશન ક્યારે છે, ક્યારે બધા પૂછતા હતા કે ત્યારે 5-6 બોટલ લોકો લેવા આવતા હતા, ઘરે લેવા આવતા હતા। હા ઓકે એટલે ચલો ઓકે ફ્રેશ થઈ જાઓ। અડદની દાળના રોટલા બનાવ્યા છે તમારા માટે। रेडी रेडी रेडी। तो काचरी मस्त यहाँ पर रेडी हो रही है। કાચરી મસ્ત સુકાઈ છે એમ। हाँ આપણે તો ખાઈએ છીએ કાચરી ને પાપડ બસ। सुखाना है। કાચરી જેટલી હતી એટલી બધી પૂરી, નવી પ્રોસેસ શરૂ થઈ ગઈ છે। हाँ સ્ટોક તો બધો પતી ગયો, ये पूरो થઈ ગયો હા, પૂરો જૂનો એટલે આ પાછું नવો स्टॉक पाछो चालू करिए શરૂ छे। થઈ ગયું છે પાછું। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा, કેવું જામનગર अरे मतलब जामनगर स्टॉक पूरो કરીને જ આવ્યા। તો ખબર નહીં વિશાલ કીધું તો લગભગ 7:30 નીકળી ગયા તમે। સરસ સરસ। પછી બધા મળવા માટે બહુ આવતા હતા, એટલે પછી दोपहर के 12 बजने को आए हैं और गर्मा गर्म रोटला, संभारा, मरचा, गाजर, छाछ। અડદની દાળ બનાવી છે, અડદની દાળ। अच्छा अड़द दाल के साथ आगे बढ़ना है। રોટલા એ બાજરી का नहीं है, अच्छा मकई और ज्वार का बनाए स्पेशल। अच्छा तो ये है भाई मस्त हमारी उड़द की दाल। क्या बात है। મમ્મી કાલે જો हम्म તમારા માટે રાગી જવ એની સ્પેશિયલ રોટલી બનાવવાની हाँ हाँ અને મકાઈ અને જ્વાર એનો રોટલો બનાવવાનો। अच्छा ये रीते हम ने ओके भाई એટલે રોટલા અત્યારે ખાઈ શકે, હું ગરમી હોય ને તો ખાઈ શકે આપણે, मजा आवे। અત્યારે વાંધો ન આવે तो મકાઈ। चलिए भाई दोपहर का भाणु आरोग्य लेते हैं। तो अभी शाम के बजे 6 बजे है। अभी हमारा बगीचा है ना, अभी क्लीन अप शुरू है क्योंकि अभी वहाँ करना है भिंडी, क्योंकि बच्चे को सबको भिंडी बहुत अच्छी लगती है। रिंगण तो हमने खाए ही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पे कितने सारे रिंगण है, लेकिन हमने नहीं खाए, सबने खाया है नहीं मम्मी? हाँ કે મને ભાવે નહીં। પાલક જો કેટલી મસ્ત ફ્રેશ પાલક છે, પણ આપણે પાલકનો ઉપયોગ ન કરી ગયા મમ્મી, એવું થયું વાવી વધારે ઉપયોગ ઓછો થયો। પોરે એમ છું હા પોરે ઓછું થયું, પણ વધી ગઈ હતી પાલક, કારણ કે પછી બહુ ખાય ને તો આમ અપકે થઈ જાય એવું થાય, એટલે બહુ આપણે ખાઈ ના શકીએ એવું થાય। હા એટલે માપે વાવવાની। મેથી તો બહુ જ વાવે વા મેથી ને પપ્પા બહુ ભાવે ને એટલે આયા કે જ્યાં જગ્યા ભાડે ને આયા કરો હજી વાવતા હતા, આપણે ના પાડી, નકર તો હજી શરૂ જો આમનો। એટલે કહું ને આયા ક્યારે આયા રાખ્યા। હા તો પપ્પા શું વાવવાનું છે હવે? ભીંડી ભીંડો છે અત્યારે વાવી દેવું છે ને ભીંડો। હા બસ હમણાં જ ક્લીન અપ મસ્ત થઈ ગયું છે, અને રીંગણ છે મસ્ત ફ્રેશ વાલા, પણ નહીં હાજે ખાવાની, આપણે હાટું જરીક પૌવા વઘાર નાખજો। પૌવા કરી નાખશું। હા પપ્પા હાજે નથી જવાનું ને તમારે? નહીં હાજે અપ્પા એવું છે, પણ હાજનું ને બપોરનું એક સાથે ખાઈ લીધું ને, એટલે હાજે મોટો કોથળો લઈ જાઓ, हां जो उपवास। મોટો કોથળો લઈ જાઓ। कोथड़ी यहाँ पे देखो पालक और मेथी सब कुछ निकल दिया है, और अभी पापा करे अभी क्लीन, बगीचा हमारा पूरा क्लीन हो जाएगा क्योंकि सब कुछ निकाल दिया है। अभी कुंवर पाट हुई है ना मम्मी, सिर्फ वो रखेंगे क्योंकि जो हम शैम्पू में डालते हैं ना, इसीलिए। हाँ तो पप्पा भींडा આપણે આજે વાવી તો કેટલા દિવસમાં થઈ જાય? મહિનો લાગે? 45 દિવસ 1.5 મહિનો થાય ને પછી સિંગો આવે। અચ્છા આટલો આપણે 3 શું કહેવાય, આટલો બગીચો છે પણ આપણે 3 કેરા છે, પણ શાક કેટલું દેશ મમ્મી? દેશો શાક તો
એ પાછું ઘરનું ત્યાં 3 કેરેટ છે પણ આપણે 3 કેરેટ તો વધી પડે. વધી પડશે તો ઠીક પણ ભીંડા શાક બહુ જોઈ છે ભીંડા શાક તો બધા બબે ટાણા ખાય બધા. હા, છોકરાઓ તો 2 ટાણા 2 ટાણા ખાય. બપોરે સાથે કરી નાખો ને સાંજનું હોતું. ખમો તો 15 દી ખમી જાય કેમ કપડા જેવું થાય ને પપ્પા? એ પપ્પાને જો છેલ્લે બાકી પપ્પા જ વાવશે એવું લાગે છે મને. કારણ કે આપણે નથી કેતા કપડામાં તો અઠવાડિયું કરે, હું કરી નાખું. ભીંડામાં પપ્પા કહે છે અમારે ભરોસે મૂકશું ને તો કાંઈ મારું કામ થશે નહીં. અને અમે વાવશું તો ઉગશે નહીં. હા, અમે જોરદાર પપ્પા એટલે દાન જ નથી એવું થયું ને પપ્પા કે અમે વાવશું તો ઉગશે નહીં કે. એટલે પપ્પાને વાવવાનું થશે એવું લાગે છે આજ. જે કાંઈ મેં ખેતરનું કામ કરતા હોય ને એને વધારે ફાવે છે. આપણે બહુ ન ફાવે. ખાવામાં તો વધારે ફાવે બધા. ખાવામાં બહુ ભીંડો જોઈએ. પપ્પાની કોમેડી મજા આવે પણ જો આવી રીતે બધું નીંદણ કામ શરૂ છે. આ છોકરાઓ હું પેલા તો ખાતી નથી ભીંડો. મમ્મી તો એક વસ્તુ નથી કોઈ ખાતી. હું નથી ખાતી. મમ્મી ખાલી સ્મેલ લઈ, બાકી ખાવાનું તો અમારે બધાને. વણમાં નીંદવાનું. આ વણમાં અમે નીંદતા, આનાથી નીંદતા. અમારી વખતે હતું જ નહીં. હું આનાથી નીંદવા જાતી. અમારી વાડી હતી ને ત્યાં. ઓલી દાંતડી થી. હા, દાંતડી પેલા દાંતડી હતી પછી આવી. હા, આ મજા આવે. ઉભા ઉભા આમ સરસ થાય એકદમ. આ હું છે પાટિયામાં હોય ને हाँ એ લઈ બધું. हाँ तो चलो अभी मस्त हवा चल रही है. शाम के बजे 6 बजे है. रूही आ रही अभी ट्यूशन पे गई है. तो चलो अभी दर्शक तो आज आ गए जामनगर से. बहुत मस्त एग्जीबिशन रहा वहाँ पे. सबका रिव्यू भी बहुत अच्छा अच्छा आया है. तो अभी क्लिप डालना है. तो चलो अभी एंजॉय करो. हेलो फ्रेंड्स, बजे है अभी 9:15 के करीब और यहाँ पर माँ बेटी मस्त मालिश करने के लिए बैठ गए. रात का अभी नज़ारा है. थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा पवन चल रहा है और आज पूरे दिन थोड़ी नोक झोंक हुई है बराबर की. तो आइए उनसे बात करते हैं किंजल जी से. बाप दीकरी जो ले ठंडी आई આજે ઠંડી ઠંડી આવી છે, ઠંડો પવન આવ્યો છે આજે. ગામ આખાની ટાઈટ ને આવી. હા, એ કરે. કોઈ દી ઠરાય નહીં. કોઈ દી ગરમીનું સહન થાય ને એટલું રસ. હા, એ ક્યાં ના પાડી છે ગોદડી. બાજુમાં છે. એટલે આપણે જરીક ધ્યાન રાખો. આ રૂહી ને મજા આવે. હા, હું ભણતા. કાવડી દર્શક. હું કામ? હે? હા, હોળી રમવાની છે. રમવાની હોલી. હોળીમાં કોણ આવવાનું છે? દીદી. हाँ, કિયાન ને है। રમવા માટે. तो ऐसा है भाई, कुछ तैयारियां चल रही है आने वाले समय की, वो दिखाते रहेंगे. और आज मेरा और किंजल का मस्त मामूली झगड़ा हुआ है. छोटा सा झगड़ा हो गया है. बीच में मम्मी आ गए हैं. हाँ, बीच में मम्मी खड़े ही होते इसलिए झगड़ा नहीं होने સારા હોય देते. ત્યારે ઊભી જ હોય. એટલે झगड़ा था ही नहीं बोल रहे हाँ, तो मतलब आजकल की बहनें जो है वो सब बिंदी लगाना, ये सब गहना पहनना कम होता जा रहा है. तो मैं खास किंजल को बोल रहा था कि भाई ये सब होना चाहिए. पर आजकल की लड़कियां थोड़ा बहुत क्या जमाने के साथ थोड़ा ज्यादा आगे निकल गई है, इसलिए ऐसा है. शादी के बाद, हाँ, शादी के बाद. पहले वाली नहीं. બંગડી हाँ, पहली थी. वेरी गुड. કાલે સવારે આટલો મોટો ચાંદલો કરવાનો. એટલો મોટો. હા, અચ્છા, મેં સિરિયસ. સાનમાન કહી દીધું. મેં કીધું કાલ છે ને આવડો મોટો સાંજનો બે કર્યો. દિવસ પહેલા મેં પછી એમ મમ્મી કહે ને કે કેમ આવડો મોટો કર્યો? અવરોજ અવડો જ કર્યો. મમ્મી થોડા દિવસ પહેલા મેં બહુ મોટો કર્યો ને કે આવડો મોટો હું ચાંદલો કર્યો. મને તમે સામે જ કીધું કે આટલો મોટો હોય કે આપણે જેટલો થાય ને એટલો નાનો એવો સરસ કરવાનો. કંકુનો કરવાનો. કંકુનો. કંકુ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓપ્શન. કંકુ છે, કંકુનો, ચાંદલો, સિંદૂર, કંકુનો જ સરસ લાગે. હા, પગમાં ચાંદીની કડી છે. અમરેલી છે ને લઈ આવે છે કહું. હા, પાતળી પાતળી. હા, એવી હોવી જોઈએ. સરસ સરસ. હા, જો અહીંયા તો. દીપા પડે છે મમ્મી. હા, એ આપણું સુહાગરનું પ્રતીક કહેવાય. હા, એ તો છે. અને પણ આ કઈડી છે ને સ્ત્રી પંગેલી હોય ને ઈ જ પહેરી શકે, નાના નો પહેરી શકે. હા, પહેરી શકે. નાના અત્યારે પહેરતા પૌડે નથી પહેરે, નાના થોડા પહેરે. હા. આ તો પહેલેથી જ રિવાજ છે. આરોહી થોડું સંભળાવા દે બેટા. तो देखो एग्जीबिशन जामनगर में मैं गया था, उसका बहुत मस्त रिव्यू आया है, वो मैं ब्लॉग के एंड में दिखाऊंगा. तब सब लोग इसको बहुत याद कर रहे थे. आपकी आरोही है ना बहुत नटखट है, बहुत नटखट. मतलब उसका नटखट जो है ना वो चालू ही रहता है. સારું કોની દીકરી ઓય ઓય નાનો છોકરો એ નટખટ જ હોય વધારે. हाँ. એને વધારે પ્રેમ મળતો હોય. तो ऐसा है भाई, मजा आता है. एक जगह शान से नहीं बैठती, या इधर उधर भागती रहती है. देखो
पर ये जो है वो अभी थोड़ी पढ़ाई में सीरियस हो गई है, इसीलिए अच्छी बात है, ऐसा है, ठीक है। तो ये चल अभी उभी था, तो माँ बेटी मस्त अभी हेयर ऑयल आगे बढ़ रहा है, और माँ बेटी हेयर ऑयल का काम अभी मस्त चल रहा है जोरों शोरों से, और सब लोग लेने के लिए आते हैं घर पे भी हैं। शाम में गए थे तब मजा आ गया, नहीं? बहुत मजा आया, गन्ना बन्ना लेके ગામમાં જવાનું છે બાકી રહી ગયું. આ જીરા આજ ફોન આવ્યો એ પપ્પાને દર્શક થઈ તમને કે લઈને જ જવાનું. ના, એ તો તમારે જવાનું, તમારે જવાનું. જીરા નહીં, જીરું બોલે કેવું કામ કામનું કીધું. જે વાડવા જવાનું છે મમ્મી. ના ના લેવાઈ ગયું છે હા, જોઈશ જવા માટે. પપ્પા ના પડતો કે મારી બેન લઈને જ જવાના આ વખતે. તમારે જવાનું ને માર નહીં જવાનું. તો ઘરે રહેવાનું. ઘર હાચવાનું. જવાની જવાની મેં દર્શકને કીધું હતું, મેં કીધું તમે જઈ આવો, માનું સારું. તો અમે નહીં જઈએ પણ તમે જાજો. લઈ જાય તમે જાય भाइयों जहाँ जाए ना ત્યાં ચોટી જાય, मतलब मैं उखड़े नहीं, मतलब उसको हाँ बातों का बड़ा मतलब इतना मजा आता है ना, इधर उधर 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 घूमते ही रहते, मजा आता है, मतलब एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो मजा ही आता है। બરાબર વાતો કરવાની મજા આવે हाँ ઓછું ને વાતો વધારે થાય એવું થાય. हाँ ऐसा है भाई। तो चलिए भाई, सबको एक मस्त रिव्यू आया है माँ बेटी हेयर ऑयल का, सबको, हाँ. और लोगों का मैं जामनगर गया था तो वहां पर क्या क्या माहौल बना था वो देखना बाकी रह गया था, थोड़ा वो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए कल वापस कुछ नई धमाल मस्ती के साथ मिलते हैं। आज का नाइट वाला धमाल यहाँ पर चल रहा है, पर रिव्यू जो आया था बहुत ही अच्छा था, सुनने लायक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा रिव्यू आते हैं, लेकिन खास कभी कभार ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ अलग ही है, तो मैं आपको खास सुनाता हूँ, तो सुन लीजिए, उसके बाद चलते हैं। और ख़ास मसाला का बुकिंग शुरू है, इस नंबर पे आपको मसाला बुकिंग अभी से एडवांस में करवाना है। ऑनलाइन जिस किसी को चाहिए ऑनलाइन के लिए अभी से ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और एग्जीबिशन में हम पहला आएंगे मुंबई, वहाँ पर बोरीवली भी आएंगे, भाटियावाड़ी भी आएंगे, वहाँ पर कंफर्म है इसलिए क्योंकि आपका कुरियर चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद अहमदाबाद, राजकोट की पूरी ट्राई करेंगे कि वहाँ पर भी आने की, वरना जिस किसी को थोड़ा जल्दी है तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी माँ बेटी हेयर ऑयल चल रहा है, और 24-25 हमारा है सूरत में महेश्वरी भवन में, तो सूरत है, फिर अहमदाबाद है, देख सकते हो ये पूरा 28 और पहली तारीख है अहमदाबाद में, तो ये स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वापस कल मिलते हैं कुछ नई धमाल मस्ती के साथ, तब तक लाइक शेयर और खास सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी स्टॉल सेटअप नहीं हुआ, उससे पहले हमारा हेयर ऑयल यहाँ पर सब लोग लेने के लिए आ गए, वेटिंग में खड़े थे, और बज गए अभी 9:30, और सब लोग आप देख सकते हो। और यहाँ पर सारा सेटअप हो रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर सेटअप होने से पहले ही सब लोग आते हैं, प्यार बरसाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए भाई, मज़ा आ गया, क्या बात है। બહુ ગ્રોથ એટલે કેવું આમ જો ભાઈ હા. આ આટલા આમ જો આ બધા નવા ફૂટા છે ये બધા નવા આયા છે ને? બધા નવા વાળા આવ્યા છે અરે વાહ, સરસ બહુ સરસ। ગ્રોથ સારો છે મારો એનો હા 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 હા, સરસ એટલે તો સરસ। આ છે આફ્રિકા તમને ફાયદો થયો? હા ફાયદો હા, ઘણો થાય આફ્રિકા ઓકે ઓકે ઓકે, નવો ગ્રોથ થયો? નવો ગ્રોથ થયો જો હા હા, ઇન્ફેક્શન થઈ હતી, હા હા, અને કેટલો ટાઈમમાં ફરક પડ્યો? 15 દિવસમાં સાવ? અરે વાહ, સરસ 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 સરસ। હા 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 હા, એ જ। કેટલી બોટલ? એક માટે ખાસ તકો ખાધો છે આ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ। કેવું રિઝલ્ટ છે મળે? સેટમાં તો 100% પ્લસ કહેવાય એમ એ એવું result છે. સરસ આવી પ્રોડક્ટ બનાવતા રહો. થેન્ક યુ થેન્ક યુ। થેન્ક યુ. ઓકે ઓકે। કેટલો ફરક રહે છે? ઘણો ફરક અમે તો 6 થી 7 દિવસ જ અહીંયા મસાજ કર્યો. હા હા, પેન એકદમ સરસ થી એટલે પેની કળતી હતી, આમ દુખતી હતી? સવારે ઉઠું ને એટલે ચાલવામાં પેન રહે. અચ્છા, પછી ફરક પડી ગયો તરત 7 દિવસમાં જ. હજી તો ઓહ. સવારે દોડતા જાય એમ. વાહ ભાઈ વાહ। ઉઠીને ત્યારે હું તો પૂછે નહીં પગ. હા, થોડી વાર, હા. સરસ સરસ Continue સરસ, એમ. કાંઈ દુખાવો જ નથી એમ. 6-7 દિવસમાં જ ફરક પડી ગયો. વાહ વાહ, ભગવાનની કૃપા હે, Hair mask આ દુખ્યું ને એટલે લગાવ્યું તો 7 દિવસમાં જ મટી ગયું। સરસ સરસ સરસ। એમાં મારા ટ્વિન્સ બેબી છે, હા. એના માટે આ ઓઇલ યુઝ કરું છું તો બહુ બેસ્ટ રહે. હે ને? અને અચ્છા, રાત્રે પણ એ કહે કે મને છે ને મસાજ કરીને સુડાવ તો મને સારું રહે. અમારા આરોહી રાતે પગ ખુલ્લા મૂકીને કિજલ પાસે રોજ મસાજ કરાવે, એ બહુ રિલેક્સ મળે, અંદરથી હડ્ડી એટલી મજબૂત ના થાય। મસ્ત. મને તો એમને
એમ થાય કે ચપ્પલ મેં લીધી હતી ઓલી ઓથોની હા પણ એ નથી પહેરવી પડતી. આનાથી બહુ સારું ફરક જ પડી રિઝલ્ટ તો બહુ બેસ્ટ કાળા તલનું જે તેલ છે ને એ બહુ ઇફેક્ટિવ છે આપણા હાડકા માટે સ્કિન માટે બહુ હેર સારું માટે તો 2 વર્ષથી યુઝ કરી છે હા. પણ આ દુખાવા માટે હવે મજા આવી ગઈ. હા અમારે ઠંડીના વખતે કોઈ શિયાળા ના લગાડે હા, આ આનાથી સ્મૂથ બહુ સ્કિન સારું રહે હા. એકચ્યુઅલી મારા બેબીઝ છે ને એને છે ને સ્કિન છે ડ્રાય રહે છે હા હા તો ડોક્ટરે તલનું તેલ કીધું હતું પાણી સાથે મદદ હા, માલિશ જો તો. કરવાની. પણ હું એની જરૂર ને આનાથી જ કરું હા 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 આમાં બધી ઔષધિઓ એટલી નાખે ને હા, એટલે ઈ સ્કિન સારું રહે. સ્મૂથનેસ એટલી સરસ એકદમ વાળમાં પણ એકદમ શાઇનિંગ છે. હજી 7 વર્ષના છે નાના પણ એકદમ શાઇન વાળા ને હેર ગ્રોથ વાળા. અરે વાહ આટલા આટલા મસ્ત આમ સરસ 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 ભગવાનની કૃપા છે એકદમ સરસ થેન્ક યુ જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ બા જય સ્વામિનારાયણ હા. અચ્છા એમને ફરક છે તો હે ને શાઇનિંગ બહુ સાથે સારા છે એકદમ વાળ છે ને શાઇનિંગ વાળા ને બહુ સારા રહે છે અરે વાહ એ તો એકદમ મસ્ત શાઇનિંગ થઈ ગયા બહુ મસ્ત શાઇનિંગ રહે છે અને એમને ફાવી બી જ છે અરે વાહ સામેથી કઈ છે હા મમ્મી વાળું ઓઇલ લગાડી દે મને કે બહુ મસ્ત રિઝલ્ટ બહુ સરસ છે. હે ને બહુ રિઝલ્ટ થેન્ક યુ સો મચ ટાઈમ થી વાપરી તમે શેમ્પુ ને હે ને 2 ઓઇલ આપી દો હા. 1 ફેસ વોશ આપી દો 2 શેમ્પુ ને અમે હા. કેવું તમારા બેબીને રિઝલ્ટ મળ્યું હા બહુ જ સરસ ને હેર એકદમ લાંબા થઈ ગયા હા 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 એકદમ મસ્ત કેટલા વર્ષની છે મારી બેબી 13 વર્ષ 13 વર્ષની છે ઓકે ઓકે મસ્ત થઈ ગયા ને એમ સેવન કીધો મને ગ્રોથ એટલો હે અરે વાહ સરસ થેન્ક યુ મને કે મમ્મી તું ઈ કરીએ બીજું કાઈ નથી એટલે હેર ઓઇલ યુઝ કરે છે, અત્યારે શેમ્પુ લેવા મોકલ્યા ના ના શેમ્પુ યુઝ બધું યુઝ કરી છે એટલે શેમ્પુ ફિનિશ થઈ ગયું એટલે અને બીજું લેવા આવ્યા અચ્છા ઓકે થેન્ક યુ મજામાં એકદમ તમે તમારું બ્લોગ જોઈ છો? થેન્ક યુ મને જોઈ કરો આ હેર ઓઇલ છે આ શેમ્પુ છે અને ફેસ વોશ છે બપોરે તમારા લોક જોઈને જ આવ્યા ઈ જોઈ લે બાકી બધું હાલે રાઈટ પેલા જમી પછી પેલા લોક જોવાના રેવા નામ છે અરે વાહ સરસ બહુ મજા આવે વ્લોગ જોવાની હે ઓહો એવું છે અરે વાહ હેપી બર્થડે ભાઈ બધા રહેવાને વિશ કરજો મસ્ત રિવ્યુ આપો છે મારે છે ને મારા પૂરા વાળ બ્રાઉન હતા એના આ તેલ મેં જ્યારે યુઝ કર્યું ને તો મારા હેરની ગ્રોથ છે ને વધારે વધી ગઈ છે. હા હેર ગ્રોથ થવા મળ્યો અરે વાહ સરસ